Toplo, a? Mnogo. Абе, немаше лани едно drvo ovde? Što se dogovorivme nije? Što se dogovorivme nije za drvata? Ni mi šaraj so pogled što se dogovorivme. Misliš samo ti si po drvata? I ja sakam drva, ama nema. Dobro. Ako nema, nema. Отче наш, и же си на небесие, да святи сия имя Твое, да приде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес, и не остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим. Не доведи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Иде у пизду материну! Иде у пизду материну! Strast, pretvorena v oganj, go palam svetio. Bordel. A pred mene ko gola kurva stoji zbunec cio cvet. A vo mene nagon na bok! Nagon na samoubijes! Vo mene kaos, moš! Moje seme sozdava planet! Takov sum be. Blagosloven od večnosta. Ve ostavam vo prav i zabora. Topol den za umiranje. No.
za krv. Lele cinco, mili cinco. Lele cinco, mili cinco. Što si umre toku mlada, kako sveća si ugasna, kako pile si odleta. Kuzmane, tebe zemlja ne te prima. Ako ne sretneš, begaj od nas. Ako se vratiš, kad ti naneseme zlo. Kad ti ja zapalim i kućeta i kad ti ubijeme sve tvoje. Ako sakaš da odiš, kaj ne, možeš. No samo kako mrtav čovek. Od nas toliko. A ti se ga snađe se kako znaš.
Ko me gledaš taka? Ne te gledam. A, znači ja slaža. Dobro. Si za jedno bričenje? Džabe. Će daješ jedna banka, celi od će te tast. Ja, ti dadam, ti dadam. A da dadeš dve bančive, ha? Em će te izbričam, em će te podstrižem. Dobro. Dobro, a? Pa iđi da ne te bričam. Da ti dadam ja s tebe dve banjki i da ti prorokuvam, a? A da ti ja učukam jedno. A da mi je učukaš jedne i urdene ti dreme. Mame ste sjebali. Znači, mame ste sjebali. Site sakate da se bričite, a nikoj neće da znaje što go čeka. Dobro, što narod je befte? Mene ne mi je jasna jedna rabota. Ne li ve interesira što će bide so vas? Da li ima nova vojna, da li ima zemljotres, koji će dojde na vlast? Koga će umrete? Koliko deca će imate? Znaš li koliko raboti imam da vi kažem? Koliko mnogo raboti imam da vi kažem. A nikoj neće da praša. Ajde, prašaj me nešto, slobodno. Ajde, prašaj. Prašaj be da mu jebem mater. Kako se vikaše, majka mi? Nadežda. Nema vrska. Pa nema vrska, be. Hvala Bogu deka nema vrska. Ja sam prorok, ne gledam to što bilo, gledam to što će bide. Evo ti, na primjer, ne možeš da umreš, taka? E pa ne možeš, normalno je, bago. Ti misliš to, a taka je, možeš da umreš koja će ti prdne na kurot. A be ti si prašao li nekoga? Ha? Si prašao li nekoga? Eve mene, na primjer. Koji si be ti? Što koji sam jas? Ti kažeš koji sam jas. Ja sam prorok. Samo maskiram vo berber. A maj da vidime koji si ti. Ti si Kuzman, taka? Čovek od što ne može da umre. Tebe zemlja ne te prima. Vide? Ne, do mene. E, ne, do mene. A što pa ti toliko si zapnal da umreš? Ne sam zapnal. Ja sam umren. Mene me strela. Strela?
Кой те стрелаше? Prvo ti. Što će mi se sluči utre? Утре? Утре ќе се наоружаш и ќе тргнеш на пат. Кој те стрелаше? Моите. А зашто те стрела? A zašto ja treba da se naoružam? Затоа што треба да се бориш. Зашто те стрела? Mislim дека јас сум виновен за тоа што изумреа сите деца. Со кого треба да се борам. После ќе ти кажа. Докажи што станало со децата? Ништо особено. Во последните 3 месеци изумреа сите деца. Свештеникот рече дека јас сум виновен за тоа. А ти што мислиш? Заради тебе ли умреа децата? Имав многу жени. Убави жени. Па не ми се дигаше на жени. И? И ништо. Свештеникот рече дека треба да одам да се помолам во црква. Јас отидов, се молев и додека се молев видов една фреска на светица. И? Со кого треба да се борам? Со еден што свири на пушка. Еден со коса. И? Кој е човекот што свири на пушка? Еден со зелена коса. И што се случи кога си ја видел светицата? Ми се допадна. Ти се допадна. Кажи ми за човекот. Само ќе ти се каже. Ти се допадна, а? И после? И после ми се дигна. Ти се дигна, а? Да, ми се дигна. Добро бе, ти се дигна, тоа го кажа. И после? И после се соблеков гол. Јебел. Знаев, јебел. Кај ти текна, па ти си блеса. Кај ти текна да се ебеш со светица. Не ми текна, ми се дигна. Заради погледот. Него тргна погледот од мене. Помислив дека ме сака. Дека ме сака страстно. Како жена. И помислив дека е природно да се соблечем пред некој што ме гледа страстно. И се соблеков. По неколку дена почна да умираат децата. Свештеникот рече дека на фреската имало солзи. Рече дека светицата почнала да се свети заради нешто. Признав. Падна жал за децава. И ме стрела. Моите. А кога би умрал, има ли некој кој би плачел по тебе? Има. Една жена. Една жена? Добро. Види се, а ова за човекот што свири на пушка. Тоа е чувар на стеклениот град. Во подрумот на градот, на еден зид се испишани сите човечки судбини. Таму ќе најдеш твојата. Ќе ја прочиташ и после ќе знаеш што треба да направиш за да можеш да умреш. Да, ќе заборев, за да влезеш таму, ќе мора да го убиеш човекот со зелена коса. Ајде. Нема да ми кажеш што пишува на зидот? Па јас да знаеш што пишува на зидот, ќе те праќав ли до таму? Што народ ќе бев тебе, што семпе ќе бев.
Stonar. Ej, te lažeš malo. Idninata je zajebana. Podjednako je nepredvidljiva kako Minatod. Kako majka ti Ikonija. Tri, četiri. Građani, upravo беше големиот император Александар Виделбард, кога во градовите изградил засебни гета за децата и нивните мајки, откаде што им било дозволено да излегуваат. Таму ги сместували и трудните жени, за да со својот одвратен изглед не го вознемируваат мирното граѓанство. Знаел тој дека децата во крајен случај се сурови старци. Љубовта кон децата, граѓани, е како љубов кон измето. Големи император Александар Виделбард повраќал жестоко секој пат кога би видел дете. Миризбата на детето е најодвратната миризба, граѓани.
when you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember the death is not the end. When the storm clouds get around you, and the heavy rains descend, just remember that is not the end. Not the end. Just remember that is not the end. Yahoo! Showtime. Ow! Damian, Marcos, Trezo, Gorast, Altana, Teodora, Iconija, Kosta, Klement.
Kuzman. Majko moja. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś puszany, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie Mecze to uszko. znam się z dziećmi nie od dziś. Probas. Srod bi napravil dneska nešto neobično. Sezname se zajače. Neobično? Pa to gledni zajače. Jeszcze zbudować jest szafka i torba zaraz wyraboty. Знаєш, я зморем. Така mi je pišeno.
rata ljudi. Uštija. Tamo je sestra. Makedonija na početok na 20. vek. Gledаме filmски запис, снимен помеѓу двете големи Балкански војни. Да видиме што ни раскажува филмската лента, опирајќи се на забот на времето. Овој млад човек се вика Димитрија. Вооружените луѓе се негови браќа. Човекот со фес е неговиот татко. Девојката во белиот фустан е негова сестра. Димитрија се влюбил во својата сестра и решил да се ожени со неа. Што туку видовме како тој ја откупи од нивниот заеднички татко. Свештеникот ги благослови двајцата млади. Ортодоксната религија не гледа со благонаклоност на инцестозните бракови, но се чини дека овој пат љубовта е појака од традицијата. Младоженецот ја бакнува својата невеста, ветувајќи дека само смртта може да ги раздели. На пристатните, како да им е малку непријатно заради овој силен излив на емоции. Браќата на Димитрија го загубија трпението. Тој ја соблекува својата најубава празнична облека. Што ли ќе стора тие? Го стрела. Тие го стрела. Го видовме првиот грев и првата казна кој во нашиот век се забележани со филмска камера. Младиот свештеник го опејува покојникот. Семејството му упатува последен поздрав. Окованата невеста за последен пат се простува со братот, кого што премногу го љубеше. А еве го и авторот на овој краток филм, локалниот бербер и фотограф. За крај да се запрашаме. Ако вака ни започна 20. век, кој знае како ли ќе ни заврши? Што ме гледаш така? Не те гледам. Значи јас лажам, а? Добро. Што сакаш да ти донесам за нова година? Ништо. Како бе ништо? Морам нешто да ти донесам. Вечера нова година. Таков е редот. Јас сум Дедо Мраз. Дедо Мраз не постои. Дете, чија си ти, бе? Како те вика тебе? Кузман. Кузмане. Не е убаво така да зборуваш. Ти си големо момче.
Utre za utre ќе завршиш школу. Треба да знаеш. Утре сме прв ден од 21. век. Човештвото е на праг на новата ера. Не чекат нови предизвици, нови простори. Не чека навигација низ универзумот. Еве, може би токму ти ќе станеш славен астронаут. Море носи се вре у пизду матери. Вечер ви добра. Добре дојдовте во последната ноќ од 20. век. Денес е 31. декември 1999 година. Јас сум Аполон, Равњашки. А ова вечерва со мене е нашата шармантна гостинка, Ксантипа. Читите. Ксантипа. Што така? Да не умрел некој? Брат ми. Да се приметува? Бог да го прости.
Koga umre? Sabajle. A vije? Što jas? Киријата. Ќе ја платите? 3 месеци ве чекаме. Ќе биде. Знам дека ќе биде, знам. Прашувам кога. Малку да ме почекат. Јас да ве чекам не можам. Еве, брат ми ако сака нека ве почека. Договорете се и одете заедно. Петре. Житото. А, да, житото. Повелете земете за душа на покојникот. Моето сочувство. Благодарам. Трогнат сум. Сите в гроб ќе нотераш. Проба од житото и изрази сочувство. Каде? Ако немате ништо против, јас би се повлекол во својата соба. Имаме против. Станот е мал, нема место за сите, а во вашата соба го спремаат покојникот. Го спремаат? Го бричат. Седи бе малку и стрпи се. Nemoj da ni zameriš. Malko su me potresi. Pokojnikot ni iznenadi. A ja baš danas mu kupih podarak za Nova godina. Da se smirim. Bepne skarani, čo godi. Pokojnikot mi veše sin. Ako ti se dopadja zemlju,
Bogohulnik. Kume! Chop a line now. Kume! Cocaine decision. Srećna nova! Srećna nova! Ja! I Bog da go prosti. Do it your way. Cocaine decisions. Love me tender people. You are a person. Epaj. I na vaša glava. And the cocaine decision that you make today will mean nothing later on when you get nose decay. Kako da ne? Kuđe, ja moram nešto da kažem. Gledate što kaža na televizija? Ne, što kaža? Kaževa дека 21. век ќе ја отфрли лажната маска на граѓанскиот морал. Луѓето ослободени од своите инхибиции ќе одат по улица сосем голи. Сите луѓе. Everybody. Everybody. И машко и женско. И мајка ми ќе оди гола? И мајка ми, и мајка ти. Иде да мраз. А во зима? Аман бе, пипо. За лето зборувам цело време. Знаете, јас имам чуено нешто сосема друго за векот кој доаѓа. 21. век. Никогаш нема да дојде. А, многу убаво. Браво, браво. Времето е циклично и е поделено на етапи. Секоја етапа има свој почеток и крај. Помеѓу етапите има пауза, како во музичките тактови. Нашето време е совршено музичко дело. Пренаскоро мора да заврши. Еве да речеме дека не интересира. Се откачихме. Да. Се откачи. Се откачи. Петре, оди види докаде е Берберот. Да, се... Деца, капата назад! Kako, a? Никако. Никако. Kako nikako?
10 poslužili. Za Dušana pokojnika. Pazi da ne se zapališ. Ti će mi kažeš. Абе, мене никой не ми верува. Dobro, jaz може би сум конзервативен човек. Ама вие сте дебили. Дебили сте. Не ми се верува. Не ми се верува. Да се немало ни трошка почит кон мртов човек. Кој ве научи така, бе? Ајде сега на глава да му се посереме. Разбирам што не го жалите брат ми. Знам дека едва и чекавте да умре. Ама имајте барем малку почит кон неговата смрт. Смртта има смисол само ако некој заплаче по покојникот. Така е, луѓе! Време по кое никој не плаче, не е време! Од тебе ми е преку гур! Само пробај писни уште отску и ќе те сотрам во мавање. 21. век! Je suis couché sur la paille, limite de la mort, toute seule avec tous les autres, toute seule, désespérée, fille de fer blanc, fille rouillée, oh mon amant. Now I'm
To je... Proštavaj. Ne do mene. Ne, do mene. Podarok. Za tebe. Za Nova godina. Zamisli si želba. Zamisli. Ne, ništa ne biti. U svakoj slučaju, ako ne se vidi, srećna Nova godina.
Ti rekov deka je do mene. Ja se ga moram da odam. Ti će ostaneš ovdje i će napraviš brod. Od drvo. Napravi go na pregradi. Su 3 kata. Odnatre i odnadvor, namačke go su smola. Na vrvod ostavi otvor za svetlina. I nauči da plivaš. I dninata je podjednako zajebana kako i Minato to. Tak. Goodbye, 20th century. Adiós muchachos, ya me voy, me resigno, contra el destino nadie la calla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el Señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. El Dios del juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también.
dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos en el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste